Next நம்ம வந்து we are going to continue our biology chapter. Okay, so அதில் வந்து pistil, megasporogenesis, microsporogenesis முடிச்சிட்டோம் கரெக்டாக. megasporangium and embryo sac பற்றி படிக்க போகிறோம். So pistil, megasporangium and embryo sac. இதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ படிக்க போகிறோம். ஸோ இதோட டயக்ராம்ஸ் வந்து போன கிளாஸ்லேயே நான் வரைய சொன்னேன். பேஜ் நம்பர் 25 புக்கில் இருக்குது. ஸோ அதை பார்த்துட்டு யூ ஹேவ் டு ட்ரா த டயக்ராம். ஓகே, ஸோ ஆண்ட்ரீஷியம் அப்படின்னா இட் இஸ் த மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளவர். அதே மாதிரி கைனீஷியம், கைனீஷியம் வந்து இட் இஸ் த female reproductive part of the flower. Female reproductive part of the flower. Okay. In the gynoecium வந்து it has a part called pistil. The gynoecium வந்து it has a part called pistil. It can have one pistil or it can have many pistils. ஓகே, புரியுதா? பிஸ்டில் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ ஃப்ளாரில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இடம் இருக்கும். ஃப்ளார் எல்லாம் பிச்சிங்கன்னா நடுவில் இந்த மாதிரி ஒரு பார்ட் இருக்கும் கரெக்டாக. ஸோ அதுதான் வந்து இட் இஸ் மை பிஸ்டில். ஸோ சில ஃப்ளார்ஸில் ஒரே ஒரு பிஸ்டில் இருக்கும், சில ஃப்ளார்ஸில் நிறைய பிஸ்டில். ஓகே, so if a flower has only one pistil, then the flower is monocarpellary. It is monocarpellary. If the flower has many pistils, then it is multicarpellary. Multicarpellary. இப்போ இந்த மெனி பிஸ்டில்ஸ் இருக்கும்போது ஒரு பிஸ்டிலும் இன்னொரு பிஸ்டிலும் ஃபியூஸ் ஆகிருக்கலாம், ஒன்று சேர்ந்து இப்படி ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கலாம். ஓகே, சப்போஸ் இஃப் த பிஸ்டில்ஸ் ஆர் ஃபியூஸ்டுனா என்ன சொல்கிறது, கம்பைன் ஆகி ஒரே மாதிரி இருந்ததுன்னா, ஸோ ஒரு பிஸ்டிலும் இன்னொரு பிஸ்டிலும் ஒட்டிக்கிட்டு இருந்ததுன்னா தென் த ஃப்ளார் இஸ் கால்ட் as syncarpus. Then the flower is called as syncarpus. Suppose அந்த pistils வந்து fuse ஆகாம if they are free, if the pistils are free, then the flower is called as apocarpus. Then the flower is called as apocarpus. ஒவ்வொரு பிஸ்டில்லையுமே வந்து 3 parts இருக்கும். Each pistil has 3 parts. ஓகே, ஒன்று வந்து ஸ்டிக்மா. ஸோ இந்த பார்ட் இதுதான் வந்து it is called as stigma. Okay, and the next part வந்து the style. ஓகே, காம்பு மாதிரி இருக்குல்ல, இதுதான் வந்து ஸ்டைல். அண்ட் இங்க ஓவல் ஷேப்ல இருக்கிறது இது வந்து இட் இஸ் ovary. So each pistil has 3 parts: stigma, style and ovary. Okay, so stigma அப்படின்னா என்னது? ஸ்டிக்மால தான் வந்து நம்ம மேல் கேமெட்ஸ்னா என்னது, அந்த pollen grains வந்து லேண்ட் ஆகும். Okay, so the pollen grains வந்து will come and land on this stigma. So stigma வந்து it is the landing platform for the pollen grains. Pollen grains. Next, style. இந்த ஸ்டைல் வந்து ரொம்ப எலாங்கேட்டடா இருக்கு அண்ட் இந்த ஸ்டைல் வந்து ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும். நீங்க ஏதாவது ஃப்ளவர் பிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும். இட் கேன் பெண்ட். ஓகே,
So style வந்து it is elongated and it is also slender. Slender na என்னது? It is very very soft. Okay. So ovary வந்து அடியில எனக்கு இருக்கிற அந்த bulged part. Okay, so basal bulged part. It is called as ovary. ஓவரிக்கு உள்ள எனக்கு ஒரு கேவிட்டி இருக்கும். That cavity is called as ovarian cavity. Ovarian cavity. Ovarian cavity அப்படின்றது வந்து எங்க இருக்கும்? It is present inside the ovary. It is present inside the ovary. இந்த ovarian cavity குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்னா placenta. Placenta will be present inside the ovarian cavity. Placenta will be present inside the ovarian cavity. The ovarian cavity is also called as locule. It is also called as locule. புரியுதா? Okay. So in the placenta இருந்து தான் I will be getting my ovules. The ovules வந்து it will arise from the placenta. These ovules are also called as megasporangia. Megasporangia. புரிஞ்சுதா? The ovules வந்து it can be one ovule or many ovule depending on the plant. So the number வந்து depends on the plant. The number வந்து it depends on the plant. So புரிஞ்சுதா about this pistil? Yes. So நம்ம pistil பத்தி ஃபுல்லா படிச்சிட்டோம். Do you understand? So next நம்ம படிக்க போறது வந்து about my megasporangia. Megasporangia னா என்னது? About my ovule. அத பத்தி படிக்கிறோம். Megasporangium அதாவது ovule. Fine. So ovule பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி வந்து 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருக்கோம். ஓவியூலோட ஸ்ட்ரக்சர் அதை ரீகால் பண்ணிக்கலாம். Okay. So ovule வந்து எப்படின்னா it is a very small structure. It will be attached to the placenta. So இங்க ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் placenta குள்ள தான் ovules will be present. So ovules are very small structures which are attached to the placenta. So இந்த ovules வந்து how it is attached to the placenta அப்படின்னா it will be attached through funicle. It will be attached through funicle. Funicle அப்படின்னா it is a small stalk like structure. A small stalk like structure. சின்னதா ஒரு கொம்பு மாதிரி இருக்கும். அந்த கொம்பு மாதிரி இருக்கிறதுல it will be attached. Okay. So placenta எப்படி இருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி சின்ன கொம்பு மாதிரி இருக்கிறதுல இந்த ovule வந்து will be attached. Okay. So இதுதான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் funicle அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay. So next. இந்த ஓவியூலும் இந்த ஃபியூனிக்கலும் இந்த ஃபியூஸ் ஆகிற இந்த இடம் இருக்குல்ல, ஓவியூலும் ஃபியூனிக்கலும் ஃபியூஸ் ஆகிற இந்த இடத்த வந்து we will call it as hilum. We will call it as hilum. So ovule and funicle fuses in a region called hilum. In a region called hilum. So hilum அப்படின்றது வந்து it is a junction between the ovule and the funicle. புரியுதா? Okay. So இந்த ovule வந்து it has
protective layer. ஸோ அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா protective envelopes அப்படின்னு சொல்லுவோம். The ovule has protective layer or protective envelopes. இந்த protective envelopes ஓட பேர் வந்து integuments. They are called as integuments. Okay. இந்த integuments வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it will fully cover the ovule. Okay, the integument வந்து it will fully cover the nucleus of the ovule. It will fully cover the nucleus of the ovule. ஆனா ஒரே ஒரு இடத்தை மட்டும் கவர் பண்ணாது. Okay, except the tip. டிப்பை மட்டும் என்ன பண்ணாது, it will not cover the tip of the ovule alone. Okay, so இந்த டிப்பை வந்து ஏன் கவர் பண்ணாது அப்படின்னா இந்த டிப்ல வந்து there will be a small opening. There will be a small opening in the tip. இந்த small opening ஓட பேர் வந்து என்ன அப்படின்னா micropyle. What is the name of the small opening? Micropyle. Okay, so in the micropyle-க்கு நேர் ஆப்போசிட்டான end. Okay, so micropyle என்றது வந்து the tip of the ovule. Okay, it is a small opening. So opposite end of the micropyle வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா opposite end of the micropyle, it is called as chalaza. It is called as chalaza. புரியுதா? So இந்த micropyle வந்து tip of the ovule and chalaza வந்து opposite to the micropyle அப்படின்னா it is the basal part of the ovule. It is the basal part of the ovule. Okay, புரிஞ்சுதா இது வரைக்கும்? ஸோ இப்போ நம்ம இன்டிகுமெண்ட்ஸ்க்கு வரலாம். இன்டிகுமெண்ட்ஸ்னா என்னது? இட் இஸ் அ ப்ரொடெக்டிவ் என்வெலப். இந்த இன்டிகுமெண்ட்ஸ்க்கு உள்ள எனக்கு நிறைய நியூக்ளியஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ எழுதிக்கோங்க. இன்டிகுமெண்ட்ஸ்க்குள்ள there will be a mass of cells called nucleus. Mass of cells are enclosed inside the integuments. இந்த மாஸ் ஆஃப் செல்ஸை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா நியூசிலஸ். நியூக்ளியஸ் கிடையாது, நியூசிலஸ். ஓகே, இந்த நியூசிலஸோட வேலை என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் a reserve for food materials. Reserve for food materialsனா என்ன அர்த்தம்? It stores the food materials. Okay, it stores the food materials. Okay, இந்த நியூக்ளியஸ்க்கு நியூக்ளியஸ் கிடையாது, நியூசிலஸ்க்குள்ள I will be having my embryo sac. Embryo sac is present inside this nucleus. Okay, so the embryo sac வந்து it is also called as the female gamete. Okay, female gamete. So in the embryo sac and it is present inside this nucleus. Okay, so the ovule which is having the embryo sac, the embryo sac இருக்கிற ovule தான் வந்து it will develop into my megaspore. Okay, so the embryo sac which is having the female gamete, it will be developing into என்னது எனக்கு megaspore or female gamete. It will be developing into my megaspore. புரிஞ்சுதா? பிஸ்டில பத்தி படிச்சு முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் மெகாஸ்போரை பத்தி நம்ம படிச்சு முடிச்சிட்டோம். மெகாஸ்போர் அண்ட் எம்ப்ரியோ சாக்கை பத்தி நம்ம படிச்சு முடிச்சிட்டோம். ஓகேவா? So embryo sac na enadhu? The female gamete, the ovule which is having the embryo sac that will only grow into a megaspore.
ஸோ இந்த மெகா ஸ்போர் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம இப்போ படிக்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் megaspore. Formation of megaspore. This formation of megaspore, this process is called as megasporogenesis. Is called as megasporogenesis. So megasporogenesis means the formation of the megaspore is called as megasporogenesis. So in the ovule there will be a single mother cell. Single mother cell. The single mother cell வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா megaspore mother cell அப்படின்னு சொல்லுவோம். What do we call it as? We will call it as megaspore mother cell. In short form, it is MMC. Okay. So in the megaspore mother cell வந்து எந்த ரீஜியன்ல இருக்கும் அப்படின்னா it will be present in the micropylar end. It will be present in the micropylar end. Micropylar end வந்து எங்கன்னு எனக்கு தெரியும், டிப்ல இருக்கும் micropylar end. ஸோ இதை பற்றி நம்ம ஃபுல்லாக படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மெகாஸ்போரோஜெனசிஸோட டயக்ராம்ஸ் வந்து நம்ம வரையணும். ஓகே, ஸோ உங்கள் பேஜ் நம்பர் 26 இருக்கிற டயக்ராம்ஸை வந்து இதுக்கு கீழே இப்போ நீங்கள் வரையணும். ஸோ தீஸ் டயக்ராம்ஸ் யூ ஹேவ் டு ட்ரா. ஓகே, ஸோ ஓவியோல் வந்து I hope you have drawn the diagram. Diagram வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது கீழே எழுதிக்கோங்க. ஓவியோல் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், it is a single mother cell அப்படின்னு படித்தோம். மைக்ரோபோலார் எண்ட், ஓகே, நியூசிலஸ்ல இருக்கிற மைக்ரோபைலார் எண்டில் வந்து this ovule will be present அப்படின்னு படித்தோம். ஸோ இந்த ஓவியோல் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா it is a very very large cell. Okay, it is a very large cell. It has dense cytoplasm. Dense cytoplasm னா ரொம்ப ரொம்ப டென்ஸாக இருக்கும், டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும், திக்காக இருக்கும்னு சொல்லலாம். திக்காக இருக்கும் cytoplasm, and it has a very prominent nucleus. Prominent nucleus அப்படின்னா it is well defined அப்படின்னு சொல்லலாம். It has a very defined nucleus. So in the megaspore mother cell வந்து it undergoes meiotic division. Undergoes meiotic division. It undergoes meiotic division. Meiotic division அப்படின்னா என்னது, மைட்டோசிஸ் மியோசிஸ் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். மியோட்டிக்னா it divides into 4, மைட்டோசிஸ்னா divides into 2. So meiotic division ஓட எண்டில் I will get 4 megaspores. I will get 4 megaspores. புரியுதா? So in the process of forming the megaspore from the megaspore mother cell, that is called as my megasporogenesis. So next நம்ம படிக்க போறது வந்து about my female gametophyte. Okay, female gametophyte அப்படின்னா இதில் எனக்கு எத்தனை மெகாஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகுது, 4 மெகாஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த ஃபார்ம் ஆன 4 மெகாஸ்போரில் ஒரு மெகாஸ்போர் மட்டும்தான் it will be functional. It will do its function. Okay, so the remaining 3 megaspores வந்து it will not do any function. So we will call them as degenerate megaspores. We will call them as degenerate megaspores. Okay, so in the functional இருக்கிற only 1 megaspore, இதுதான் வந்து it develops into female gametophyte. It develops into female gametophyte. Okay,
So the development of this female gametophyte from the functional megaspore. In the process க்கு பேர் வந்து monosporic development. Monosporic development. Okay, so புரிஞ்சுதா? ஒரே ஒரு மெகாஸ்போர் வந்து ஃபங்க்ஷனலா இருக்கும். அது வந்து it will develop into female gametophyte. That process is called as monosporic development. Okay. Okay. Female gametophyte. Okay, so இதுல வந்து இந்த embryo sac அப்படின்றது வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீடைலா படிக்க போறோம். Okay, next. So இந்த functional megaspore இருக்கு. கரெக்ட்டா? இந்த functional megaspore வந்து எனக்கு எதுல இருந்து கிடைச்சது? எனக்கு வந்து இந்த ஓவியூல் அப்படின்றது வந்து ஒரு சிங்கிள் மதர் செல். இந்த சிங்கிள் மதர் செல் வந்து என்ன ஆகுது? மியோட்டிக் டிவிஷன் பண்ணுது. மியோட்டிக்னா நாலா வந்து டிவைட் ஆகுது. நாலா டிவைட் ஆகும்போது அதுல ஒன்று மட்டும் ஃபங்க்ஷனலா இருக்கு, மீதி 3 வந்து டீஜெனரேட்டா இருக்கு. இப்போ இந்த ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷனல் மெகாஸ்போர் இருக்குல்ல, இதுக்கு வந்து ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கு. ஓகே, இந்த ஃபங்க்ஷனல் மெகாஸ்போரோட நியூக்ளியஸ் வந்து இட் வில் டிவைட் பை மைட்டாசிஸ். மைட்டாசிஸ்னா என்னது? 2 டிவிஷன்ஸ் நடக்கும். ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எம்ப்ரியோ சாக் பற்றி டீட்டெயிலாக கொஞ்சம் படிக்க போகிறோம். ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எம்ப்ரியோ சாக். ஸோ என்னன்னா, த ஃபங்க்ஷனல் மெகாஸ்போர், ஃபங்க்ஷனல் மெகாஸ்போரோட நியூக்ளியஸ் வந்து இட் வில் அண்டர்கோ மைட்டாசிஸ். It will undergo mitosis. Mitosis நடந்ததுன்னா how many nucleus it will produce? This one nucleus will become 2 nucleus. Okay, so இந்த ரெண்டு நியூக்ளியஸுமே வந்து it will start moving to the opposite poles. It moves to opposite poles. Opposite polesனா என்னமா? ஒன்று வந்து it will move to the top end and இன்னொன்று வந்து it will move to the bottom end. Okay, இப்போ இந்த 2 nucleus வந்து again it will undergo 2 sequential mitosis. It will undergo 2 sequential mitosis. 2 sequential mitosis அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 2 times வந்து mitosis நடக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம். 2 times வந்து mitosis நடக்கும். இப்போ இங்க ரெண்டா இருக்கிறது mitosis நடந்ததுன்னா it will become 4. ஓகே, 4ஆ இருக்கிறது இன்னொரு வாட்டி mitosis நடந்ததுன்னா 8. ஸோ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் மைட்டோசிஸ் நடக்கும்போது I will get a 4 nucleate stage. 4 nucleate stageனா there will be 4 nucleus. Next time நடக்கும்போது I will get a 8 nucleate stage. 8 nucleus இருக்கு. ஓகே, இந்த ஸ்டேஜ் வந்து எனக்கு இது நடக்கும். ஓகே, இந்த 8 nucleate ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, the cell walls will be laid down. Okay, after this stage the cell walls are laid down. Laid downனா they will disappear அப்படின்னு அர்த்தம். Okay, they will lay down. Okay, and that lay down ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த 8 நியூக்ளியஸோட எனக்கு இருக்கிற அந்த ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ அதை தான் 8 நியூக்ளியஸோட இருக்கிற எனக்கு அந்த சாக், அதை தான் வந்து நான் என்னன்னு சொல்வேன் அப்படின்னா, ஐ வில் கால் இட் as my embryo sac or female gametophyte. Embryo sac or my female gametophyte. Okay,
ஸோ எனக்கு வந்து இப்போ எத்தனை நியூக்ளியஸ் இருக்கு? 8 நியூக்ளியஸ் இருக்கு. இந்த 8 நியூக்ளியஸ்ல எனக்கு 6 நியூக்ளியஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த 6 நியூக்ளியஸ் வந்து it will be surrounded by cell walls. The 6 nucleus வந்து it will be surrounded by cell walls. Okay. So the remaining 2 nucleus which are not having cell walls, okay, those 2 nucleus are called as polar nuclei. Those 2 nuclei are called as another polar nuclei. Okay, இந்த polar nuclei வந்து எங்க இருக்கும் அப்படின்னா, it will be present below the egg. It will be present below the egg. Below the egg. egg வந்து ஒரு இடத்துல ஃபார்ம் ஆக போகுது தெரியுமா? அந்த இடத்துக்கு கீழே இருக்கும் இந்த ரெண்டு நியூக்ளியஸ். ஓகே, it will be present in below the egg. ஓகே, எக்குன்றது வந்து எந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகும்னா, the center of the cell-ல ஃபார்ம் ஆகும். It will be formed in the center of the cell. Okay. ஓகே, இப்போ இந்த 8 நியூக்ளியஸ்ல 2 வந்து போலார் நியூக்ளியை, it will be present below the egg apparatus அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த 6 நியூக்ளியஸ் மீதி இருக்கு. இந்த 6 நியூக்ளியஸ்ல எது எது எந்தெந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இந்த 6 நியூக்ளியஸ்ல இந்த 6 நியூக்ளியஸ் வந்து it will be divided into 3 groups. ஒரு குரூப்ல 3 இருக்கும், இன்னொரு குரூப்ல 3 இருக்கும். So the first group of 3 nucleus, group of 3 nuclei. Okay, the group of 3 nuclei வந்து எங்க இருக்கும் அப்படின்னா, it will be present in the micropylar end. Micropylar end னா என்னது? It is present in the tip னு அர்த்தம். Micropylar end. So இந்த 3 nucleus which is present in the micropylar end, it is called as my egg apparatus. It's called as my egg apparatus. ஓகே, இந்த எக் apparatusக்கு கீழே தான் எனக்கு இந்த 2 போலார் நியூக்ளியை இருக்கும். ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? ஸோ எக் apparatus. ஸோ இந்த எக் apparatus வந்து எக் apparatusல எத்தனை நியூக்ளியஸ் இருக்கு? 3 நியூக்ளியஸ் இருக்கு. அந்த 3 நியூக்ளியஸ்ல வந்து ஒரு நியூக்ளியஸை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா, one nucleus is called as the egg cell and மீதி 2 வந்து we will call it as synergids. We will call it as synergids. Terms எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேவா? இந்த synergids வந்து it has a very thick cell. Okay, it has a cellular thickening. அதாவது it has very thick cells. Okay, so இந்த 2 synergids வந்து it will have a very thick cell. Okay, இந்த thickening வந்து எந்த இடத்துல இருக்கும்? எந்த இடத்துல இது திக்கா இருக்கும்? அதாவது egg apparatusல 3 நியூக்ளியஸ் இருக்கு. அதுல ஒன்னு வந்து it is called as egg cell, 2 வந்து synergids. இந்த synergidsக்கு வந்து இந்த synergidsன்ற செல் வந்து எந்த இடத்துல திக்கா இருக்கும் அப்படின்னா, it will be thick at the micropylar end. It will be thick at the micropylar. For example, ஒரு இதுதான் micropylar end ன்னு வச்சுக்கலாம். இந்த இடத்துல 3 இருக்கு. ஸோ இது ஒன்று வந்து எக்ஸெல், இது ரெண்டுமே வந்து சினர்கிட் அப்படின்னா, இந்த மைக்ரோபைலார் எண்டில் இருக்கிற இடம் மட்டும் it will be thick. ஓகே, மைக்ரோபைலார் எண்டில் மட்டும் திக்கா இருக்கிற இந்த சினர்கிட்ஸை வந்து அந்த டிப்பை வந்து என்ன சொல்லுவோம்? ஓகேவா? அதாவது மைக்ரோபைலார் எண்டில் இருக்கிற அந்த டிப்பு மட்டும் it will be very very thick. ஸோ அந்த டிப் வந்து it is called as filiform apparatus. Filiform apparatus. Filiform apparatus னா என்னது? The cellular thickening at the micropylar tip or micropylar end, it is called as the filiform apparatus. Okay, இந்த filiform apparatus ஓட ரோல் என்ன அப்படின்னா,
pollen tube வந்து இந்த synergids குள்ள insert பண்றது. Okay, it will guide the pollen tube inside the synergids. Will guide the pollen tube inside the synergids. Okay, so புரிஞ்சுதா? ஸோ இந்த 6 நியூக்ளியஸ்ல 3 நியூக்ளியஸ் வந்து மைக்ரோபைலரி எண்டில் இருக்கு. ஸோ அதை பத்தி நம்ம படிச்சிட்டோம். மீதி 3 நியூக்ளியஸ் வந்து எந்த இடத்துல இருக்கும்? ஸோ ஒரு அந்த செல்லோட டாப் எண்ட் வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் மைக்ரோபைல் அப்படின்னு சொன்னேன். கீழ் எண்ட் வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் சலாசா அப்படின்னு நான் சொன்னேன். ஸோ 3 வந்து மைக்ரோபைலர் எண்டில் இருக்கு. ஸோ த ரிமைனிங் 3 வந்து இட் வில் பி present in the chalazal end. It will be present in the chalazal end. It will be present in the chalazal end. So the chalazal end la irukra indha 3 cells they are called as antipodals. They are called as antipodals. ஸோ காடோட கிரியேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாரு. எவ்வளோ நுணுக்கமான விஷயங்கள்லாம் கூட ஒரு ஃப்ளவருக்குள்ள இருக்கிற அந்த சின்ன இடத்துல எவ்வளோ விஷயங்கள். ஸோ காட் எவ்வளோ பார்த்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே ஓகே சலாசல் ஆன்டிபோடல்ஸ். ஓகே ஸோ த லார்ஜ் சென்ட்ரல் செல். ஸோ சென்டர்ல ஒரு பெரிய செல் இருக்கும். சென்டர் ஆஃப் த செல்ல ஒரு பெரிய செல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே ஸோ அதுல வந்து இட் ஹேஸ் 2 போலார் நியூக்ளியை. ஓகே ஸோ அதாவது இந்த சலாசல் எண்டில் இருக்க 3 நியூக்ளியில வந்து 2 நியூக்ளியை வந்து இந்த போலார் நியூக்ளியை வந்து இட் வில் பி அட் த சென்டர். ஸோ அதாவது இப்படி இருக்கு அப்படின்னா இந்த மைக்ரோபைலார் எண்டில் எனக்கு 3 இருக்கு. ஓகே அதுல 1 வந்து எக்ஸல், 2 சினர்கிட்ஸ். மீதி 3 வந்து எங்க இருக்கு? சலாசல் எண்டில் இருக்குன்னு சொன்னோம். 2 நான் போலார் நியூக்ளி வந்து இட் வில் பி present in the center of the cell. ஓகேவா? ஸோ புரிஞ்சுதா? இதுதான் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த எம்ப்ரியோ சாக். அதாவது எம்ப்ரியோ சாக்குக்குள்ள என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்றது. ஓகே அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ இந்த லாஸ்ட் டயக்ராமை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். 3 செல் வந்து இட் வில் பி இன் த மைக்ரோபைலார் எண்ட். மீதி 3 இங்க 2 அப்புறம் இந்த இடத்துல 1 இருக்கும். மீதி 3 வந்து இட் வில் பி present in the chalazal end. நடுவுல இருக்க இந்த 2 தான் வந்து போலார் நியூக்ளியை. ஓகே ஸோ புரிஞ்சுதா? ஸோ இதோட நம்ம வந்து we are completing our pistil, megasporogenesis and embryo sac. So next வந்து we have to start with our pollination that I will teach in the next class.